پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، سال 2022 برای تاجیکستان ما در مجموع سال باقرار بود. با شرافت زحمت صادقانه مردم کشور، روند سازندگی و آبادکاری با مرام ادامه یافته، نقشه و برنامه‌های پیشبینی گردیده جهت تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت هدفمندانه عملی کرده شده. چنانکه به همه معلوم است، سالهای آخر وضع سیاسی و اقتصادی جهان خیلی مرکب گردیده. حالا انسانیت در دوره نهایت حساس و دشوارترین تاریخ قریب 100 سال آخر خود قرار دارد. از جمله در 5 سال آخر تأثیر منفی برخوردهای گیاه‌سیاسی، نزاع‌های تجارتی، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم با اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته، یراق‌ناشوی با شتاب و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قلمدار شدن نظام
муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ байни давлатҳо ва ба вуқӯъ омадани буҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ гардид. бахусус соли 2022 таҳримҳои иқтисодиву тиҷоратӣ вусъат гирифта, занҷираҳои мавҷудаи таъминоти молу маҳсулот канда шуданд, истеҳсоли маҳсулот коҳиш ёфт ва нархҳо, махсусан нархи маводи ғизоӣ ба таври бесобиқа боло рафт. сарфи назар аз таҳаввулоти дар иқтисоди ҷаҳон идома дошта ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ва иқтисоди миллии мо дар натиҷаи татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ, амалӣ намудани стратегияу барномаҳо ва тадбирҳои зидди буҳронӣ дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7.3% таъмин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард шомонӣ расид ва ба ҳар сари аҳолӣ 1.5 баробар афзоиш ёфт. аз ҷумла соли 2022 корҳо ҷиҳати устувор нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, коҳиш додани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, фаъолияти босиботи низоми бонкӣ, афзоиши соли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорӣ тақвият пайдо карда рушди иқтисоди миллӣ дар сатҳи 8% таъмин карда шуд. ман ба тамоми кулли мардуми Тоҷикистон, махсусан деҳқонон, аҳсан мегӯям, миннатдории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро баён мекунам барои он заҳматҳое ки дар соли 2022 яке аз солҳои вазминтарин дар таърихи инсоният чунин заҳмат кашиданд, мардумро бо маводи ғизоӣ таъмин карданд. хоб ва нишондиҳандаҳои иқтисодии макроиқтисодии давлати мо пурра аз он нишондиҳандаҳое ки буд зиёдтар таъмин карда шуд. дар баромади ман ин суханҳо рақамҳо барои худ таърифкунӣ не, он рақамҳое ки дар зарфи 5 соли охир чӣ гуна дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилиҳо буд, масалан касалии сироати COVID-19, таҳримҳо, сиёсати санксионӣ дигар ба ин нигоҳ накарда ман рақамҳоро таҳлилро 5 соли охир ва махсусан соли 2022 аз он паёме ки соли гузашта мо дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазифагузорӣ карда будем, ман муқоиса карда рақамҳоро номбар мекунам ва кадом вазифаҳо дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2023 меистанд. дар 5 соли охир сатҳи некуаҳволии мардум тадриҷан баланд шуда, даромади пулии аҳолӣ аз 41 миллиард сомонӣ соли 2018 ба 87 миллиард сомонӣ дар соли 2022 расонида шуд, яъне 2,1 баробар зиёд гардид. музди миёнаи меҳнат дар кишвар 1,5 баробар ва андозаи нафақаи ниҳоӣ 1,3 баробар афзоиш ёфт. дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ аз 27,4% соли 2018 то 22,5% дар соли 2022
کاهش داده شد. در این دوره بیش از 900,000 از جمله در سال 2022 190,000 جای کاری نو تأسیس داده شد که به بهتر گردیدن وضع شغل اهالی در کشور مساعدت نمود. حجم عمومی خراجات بودجه دولتی به ساحه اجتماعی از 9.1 میلیارد سامانی سال 2018 تا 14.7 میلیارد سامانی در سال 2022 یا 62% زیاد گردید. در 5 سال اخیر تنها برای رشد ساحه معارف و تندرستی 36 میلیارد سامانی روانه گردیده. حصه مبلغ‌زاری ساحه اجتماعی در حجم عمومی خراجات بودجه دولتی 44% را تشکیل کرد. در دوره ذکر شده از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 842 بنای مؤسسه تعلیمی برای 382,000 خواننده از جمله در سال 2022 190 بنای تعلیمی برای 87,000 خواننده ساخته به استفاده داده شده است. همزمان با این با معلومات وکیلان محترم و هموطنان عزیز رسانیده می شود که در 31 سال استقلال دولتی 3430 مؤسسه نوی تعلیمی برای قریب 1.5 میلیون خواننده ساخته به استفاده داده شد. حالا که در ظرف 70 سال زمان گذشته همگی 3229 مؤسسه تعلیمی بنیاد کرده شده بود. با وجود این هر سال ما باید نکم از 200 مؤسسه تعلیمی بنیاد کردن ما در کار است. رشد طبیعی افزایش اهالی ما 2.4-2.5% را سالانه تشکیل میده. امروز در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی کشور 2,300,000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. سال 1991 در جمهوری 1,300,000 نفر خواننده داشت. یعنی 1 میلیون زیادتر خوانندگان امروز زیاد شده است. اینچنین اگر تا سال 1991 یعنی در 70 سال زمان گذشته در مملکت همگی 2862 مؤسسه و انشاءات تندرستی با 52,800 نفر کارمند فعالیت داشته باشد، پس در دوران صاحب استقلالی خصوصا در 25 سال اخیر 2827 مؤسسه و انشاءات تندرستی ساخته به استفاده داده شده است. حالا شماره مؤسسه‌های تندرستی مملکت نسبت به سال 1991 قریب 2 برابر زیاد گردیده با 5116 و کارمندان آنها به 79,000 رسیده است. دوستان عزیز، ما به شرافت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با مردم شریفی تاجیکستان خیلی کارهای زیادی را به انجام رسانیدیم. مثلا در سمت ساحه اجتماعی، بنیاد مکتب ها، بنیاد کسالخانه ها، بنگاه های طبی، مرکز های سلامتی، تولد خانه ها، باغچه های بچگان، خیلی. و ببینید امروز در همان دههای دوردست، محلهای اهالی نشین دوردست که از مرکز شهر نایا 70-80 کیلومتر 50-60 کیلومتر دوردست بودند، بینیتون چقدر مشکلی مردم از بسیار جهت مسائل اجتماعی سبک گردیده است.
چگونه مردم ما از لحاظ اقتصادی هم برای رفت و آمد به کسالخانه ها به مراجعت به دیگر تبابت گرفتن دیگر هم راه ها هم شرایط در نزد محله خودشان ببینید چقدر کاری ثواب شده است. لیکن حالا هم بعض کمبودیا که بعضا کارها باقی مانده است که ما باید پایانتر ایستاده میگذارم با شرافت 35 سالگی باید کارها را ادامه داده به انجام رسانیم. هم شهر دیهات مملکت آباد میشه، هم مشکل‌های اجتماعی از بین میرود. همچنین در 5 سال اخیر از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زایی بودجتی دولتی برای دستگیری طبقه‌های آسیب پذیر اهالی توسط پرداخت نفقه، کمک پولی و جبران پولی ها، نگهداری و مؤسسه‌های حفظ اجتماعی و عهده‌داری‌های دیگر زیاده از 19 میلیارد سومانی از جمله تنها در سال 2022 4.3 میلیارد سومانی روانه کرده شد. در برابر این تا آخر سال 2022 با 475 هزار شهروند اعتیادمند کشور از جمله کودکان یتیم و بی‌سرپناه، معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقته این مراتبه یکم است در تاریخ تاجیکستان. در حجم 600 سومانی علاوه‌اً پرداخت کرده می شود و با این مقصد 285 میلیون سومانی روانه می گردد. طوری که بارها ذکر نمودم، هدف عالی دولت و حکومت مملکت منتظم بلندبر داشتن سطح و صفت زندگی مردم عزیزمان می باشد. در رابطه به این حکومت مملکت را ضرور است که پیشرفت استوار منبع اجتماعی و اقتصادی کشور را نگاه داشته سال 2023 سرعت رشد اقتصادی را در سطح نکم از 8% تامین نماید. این را کرده می توانیم. در این زمینه سال 2023 درآمد عمومی پولی اهالی 15% افزایش یافته با 100 میلیارد سومانی برابر می‌گردد. اگر ما شما از این حکومت، خدمتچیان دولتی، وکیلان مردمی، رهبران ولایت و شهر نایا باز هم با مسئولیت بلند صادقانه با منفعت دولت و ملت خود زحمت کشیم، آن نشاندهی‌هایی که من گفتم هر سال یک برابر بلند می‌گردند. امکانیت ها هست، ذخیره امکانیت های فراوان داریم. تنها صادقانه خدمت کردن ما در کار. با امیدی من جهانی امروزه با امیدی هیچ کس شدن در کار نیست. با امیدی یگان کس شدن در کار نیست. در همه مسئله تکیه به خود، تکیه به مردم عزیز کشور، با این مقصد تکرارا تاکید می‌نمایند که باید توجه اساسی بر رشد باثبات ساحه‌های اقتصاد ملی، پیشگیری کردن تاثیر خفای احتمالی به آن، استفاده ثمرناک اقدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های 3 سالی، تأسیس جایهای کاری نو، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی، تقویت صادرات
ташаккули иқтисоди сабз, сурат бахшидан ба раванди рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониро иҷтимоӣ равона карда шавад. вазорати рушди иқтисод ва савдо якҷо бо дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади татбиқи ҳадафу аззалатҳои худ рушд бояд раванди банақшагирии стратегиро дар ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ пурра ҷорӣ карда барои иҷрои нишондиҳандаҳои дар ҳуҷҷатҳои барномавӣ пешбинишуда тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. барои нигоҳ доштани рушди босиботи иқтисодӣ, таъмин намудани устувории молияи давлат, афзоиши даромад ва баландбардоштани самаранокии буҷет, заминаи зарурии қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда, корҳо дар самти мукаммал гардонидани низоми миллии молия ва андоз идома доранд. дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда ҳаҷми буҷети давлатӣ ҳамасола афзоиш ёфта, дар соли 2022 қисми даромади он ба 33 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2018 38% зиёд мебошад. вазорати молияро зарур аст ки тибқи принсипҳои банақшагирии стратегӣ ва низоми байналмилалӣ ба ҳисобгирии молиявӣ минбаъд низ доир ба масъалаҳои интизоми молиявӣ, тақсимоти самараноки захираҳо, шафофияту тобеият ва таҳияи босифати буҷети давлатӣ, инчунин рақамикунонии соҳа чораҳои амалӣ андеша. кумитаи андоз вазифадор карда мешавад, ки якҷо бо мақомоти марбута ҷиҳати беҳтар гардонидани хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ, мукаммалсозии маъмурикунонии андоз ва дар ин замина бартараф намудани таъсири омилҳои инсонӣ ба раванди андозпорӣ, инчунин истифодаи ҳатмии дастгоҳи назоративу хазинавӣ дар реҷаи вақти воқеӣ амалкунанда ва низоми хазинаҳои маҷозӣ ҳангоми анҷом додани ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо аҳолӣ тадбирҳои иловагиро амалӣ гардонад. дар самти сиёсати пулию қарзӣ нигоҳ доштани устувори қурби пули миллӣ, баландбардоштани қобилияти пардохти низоми бонкӣ, дар сатҳи пешбинишуда нигоҳ доштани таворрум, инчунин таъмин намудани фаъолияти самараноки низоми пардохтҳо аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим боқӣ мемонанд. дар соли 2022 қурби пули миллӣ мӯътадил нигоҳ дошта шуда, сатҳи таворрум 4,2%-ро ташкил намуд. ин яке аз нишондиҳандаҳои беҳтарин дар байни кишварҳои хеле кишварҳои зиёд. вале хавфҳои эҳтимолӣ водор месозанд, ки дар ин ҷо дар тадбирҳои таъхирнопазир андешида шавад. дар охири соли 2022 бақияи умумии пасандозҳои аҳолӣ ва шахсони ҳуқуқӣ дар бонкҳои кишвар 13 миллиард сомониро ташкил дод. ҳарчанд ки нишондиҳандаи мазкур нисбат ба соли 2021 қариб 28% зиёд мебошад, вале ҳанӯз ба талабот дар самти рушди фаъолияти низоми бонкӣ ҷавобгӯ нест. ҳаҷми қарзҳои дар соли 2022 аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба аҳолӣ ва соҳибкорон дода шуда 14,1 миллиард сомониро ташкил кард, ки дар муқоиса ба соли 2018 85% зиёд мебошад. ҳамчунин дар 5 соли охир шумораи қарзгирандагон аз 564 ҳазори соли 2018 то ба 2 миллиону 336 ҳазор дар соли 2022 расида 4,1 баробар афзоиш ёфтааст, ки
فعالناکی اقتصادی اهالی و صاحبکاران را نشان می‌دهد. در این دوره حجم عمومی قرض‌های داده شده 55 میلیارد سوم را تشکیل کرد که 36% آن به صاحبکاری استحصالی راست می‌آید. لیکن این نشان دهنده‌ها برای رسیدن به هدف‌های استراتژی ما از جمله صنعت کنونی با سرعت حالا هم ناکفایه میباشد. تأکید می‌نمایم که مسئله تأمین سری وقتی طلبات اقتصادیات به مبلغ‌زاری خصوصا قرضدهی باید همیشه در محور فعالیت نظام مالیه و بانک‌های کشور قرار داده شود. زیرا هر قدر که از جانب بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی به اهالی و سوبیکت‌های خواجگیدار قرض‌های دسترس زیاد پیشنهاد کرده شوند، سرعت رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و سطح زندگی اهالی همان قدر بلند می‌گردد. مثلا ما چندین سال پیش برنامه مخصوص داشتیم برای مبلغ‌زاری خرد، قرضی‌های خرد به ناحیه‌های دوردست کوهستان. که در آن ناحیه‌ای که کارخانه‌های صنعتی نیست، جای کاری قریب که نیست، غیر ساحه کشاورزی. این هم یک نمودی مردم را با جای کار تامین کردن. وقتی مبلغ میگیرد از بانک‌ها، خب قرض میگیرد، فعالیتش به اقتصادیات، به تجارت، به صاحبکاری مشغول میشد، زندگیش پیش میرد. به اقتصادیات هم این منفعت. بسیار دولت‌های دنیا همین خیلی باراهای قرضدهی مردم جای کار نیست. مثلا باراهای ایپاتیک کشورهای متمدن مردم خانه‌های خودشان و با اجاره میدین، رفته در جای ارزانتر زندگی میکنن، پول کار میکنن، زندگیشون رو بسیار. کشورهای پیشرفته ما میرویم میبینیم. تأکید می‌نمایم که مسئله تأمین سری وقتی طلبات و اقتصادیات با مبلغ‌زاری خصوصا قرضی باید مثلا را برای بانک‌ها همیشه در محور فعالیت هم حکومت جمهوری تاجیکستان، هم سیستم نظامی مالیه و هم بانک‌های کشور قرار داده شود. از این رو بانک ملی یکجا با وزارت مالیه، امانت بانک و صنعتی صادرات بانک وظیفه دار کرده میشوند که جهتی هوسمندگردانی پسندازداران و پس نمودن فائز قرض‌های به ساحه‌های مختلف اقتصادیات مخصوصا با صاحبکاری 3 سالی پیشنهاد شونده، اینچنین با فائز دسترس افزایش دادن پیشنهاد قرض‌های ایپاتیکی چاره‌جویی نمایند. با مقصد مساعدت به رشد بخش مالیوی ضرور است که از 1 ایول سال 2020 پرداخت همه اندازها و باج‌های دولتی برای دادن اجازت و اجازتنامه‌ها، جریمه‌ها، مبلغ سقوطی حتمی دولتی، خدمت‌رسانی‌های کمونالی و دیگر نمودهای خدمت‌رسانی دولتی پرربط به طور غیر نقدی برای مانده شود. وابسته به این از جانب وزارت مالیه و بانک ملی جهت تأسیس دادن مخزن یگانه معلومات دایر به صورت حساب همه ساختار و مقامات دولتی و تشکیلات و مؤسسه‌ها، توسعه انفراستراکچور پرداخت غیر نقدی و تشکیل روزانه یگانه پرداخت تمام خدمت‌رسانی‌های دولتی باید تدبیرهای ضروری فوری و قطعی اندیشیده شود. با بانک ملی ضرور است که یکجا با وزارت مالیه و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار با مقصد توسعه فراگیری مالیوی در کشور برای رشد شبکه خدمت‌رسانی‌های مالیوی رقمی، تامین نمودن گوناگون شکلی خدمت‌رسانی‌های مالیوی، حمایه حقوق استفاده برندگان خدمت‌رسانی‌های مالیوی و بلندبرداشتن معرفت مالیوی آنها چاره‌جویی نماید. وکیلان محترم،
در دایره سیاست پیشگرفته دولت و حکومت دایر به دستگیری فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در زمان صاحب استقلالی تدبیرهای ضروری عملی گردیده. در این سمت برای صاحبکاران امتیاز و سبکی‌های زیاد جاری کرده شدند. تا امروز با آنها بیش از 120 نمود امتیاز و سبکی‌های اندازی و گمرکی پیشنهاد شده. شماره ساختارهای بقایگیری دولتی فعالیت صاحبکاری از 4 به 1 کم گردیده. خدمت رسانی در این سمت به طور رایگان برآ مانده شده است. در سال 2022 مبلغ امتیازهای اندازی و گمرکی استفاده گردیده زیاده از 12 میلیارد سوم را تشکیل میده. از جمله از حساب پست و بیکار کردن معیارهای 5 نمودی انداز زیاده از 1.5 میلیارد سوم همچون دستگیری در اختیار سوبیکت‌های صاحبکاری باقی میماند. یعنی سال 2022 در نتیجه سال 2022 شماره سوبیکت‌های صاحبکاری به 339,000 رسید که نسبت به سال 2018 بیش از 76,000 زیاد میباشد. قابل ذکر است که صاحبکاران مملکت در نوبت خود در روند صنعت کنونی با صورت کشور بنیاد کارخانه‌های استحصالی، انشاءات اجتماعی و تأسیس جاهای کاری نو سمی نظررس گذاشته ایستادند و باور دارم که چنین اقدامات سازنده از جانب صاحبکاران وطن دوست وسعت باز هم بیشتر پیدا میکنند. تنها در 5 سال اخیر از جانب صاحبکاران مملکت با مبلغ عمومی بیش از 12 میلیارد سوم قریب 18,000 انشاءات تعینات استحصالی و اجتماعی ساخته به استفاده سپرده شده است. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت باز هم بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری، مخصوصا سرمایه‌گذاری مستقیم، تامین نمودن اجرای کفالت امتیازها و چاره‌های دستگیری دولتی، هوسمندگردانی و قدردانی صاحبکاران، همچنین رشد انفراستراکچور سرمایه‌گذاری و صاحبکاری تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نمایند. در این سمت پیشنهاد می‌نمایم که با مقصد ادامه دادن اصلاحات ساحه و تنظیم مناسبت‌های اجازت‌دهی و اجازتنامه‌دهی قانونگذاری ساحه تکمیل داده شده، مناسبت‌های ذکر شده در دایره یک سند معیاری و حقوقی تنظیم و شماره آنها تا 60% اختصار کرده شود. سلام باشید. همچنین رهبران وزارت اداره ها و مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که تشبس های سازنده صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همه جانبه دستگیری نمایند و دایر به حل مسائل وابسته به فعالیت آنها و برطرف کردن مشکلات و مانع‌های جای داشته تدبیرهای بی‌تأخیر اندیشید. در رفت چهاربینی‌های 30 سالگی ما بعضا کمبودیا به چشم می‌رسیدند که در رهبران شهر نایا و ولایت‌ها با کشاورزی راه می‌دادند برای جدا کردن قطعه زمین، برای بنیاد حتی مکتب، مؤسسه تعلیمی، باغچه بچه‌ها، میدانچه ورزشی، خب دیگر و ایده چگونه شرط و شرایط خودشان می‌دانند، نفس بدی خودشان را ببینند. ما با این کارها خاتمه گذاشتم در کار. در ظرف من اشاره میکنم
بار دیگر از 25,000 انشاءاتی که در ظرف 30 سالگی آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 90% همین صاحبکارا بنیاد کرد. صدها مؤسسه تعلیمی بنیاد کرد. حساب خودشان چی آنها قرض دارند؟ همکاری کرده آماده کن، شرایط دادن آماده کن است. سیستم های بیوروکراتی را حاضر هم از بین بردن در کار. حاضر در به شرافت 35 سالگی بسیار بسیار است. من نایای دوردست بودن صاحبکارا چگونه کار میکنن؟ اونا با چشم سر دیدن در کار. در زادگاهشان، محلهای زیستشان، جای تولدشان، چگونه مکتب‌ها ساختن، چگونه دهات خود را به یک مرکزی به نهایت بهترین گوشه اروپا است. حساب خودشان هم جای کاری، هم برای آموزگارا شرایط درجه عالی. چگونه این صاحبکارا را ما دستگیری نکنیم؟ صاحبکاران حالی هستند تا 5,000 جای کاری تأسیس شدند. تا 5,000 3,000 جای کاری تأسیس. حتی وقتی من درباره مستحکم کردن سرحد در یکی از جلسات برآمد کردم، من یگان کس سفارش ندادم. همین شب و روزها در سطح دیما با کشور همسایه زیاده از 30 دیدبانگاه سرحدی را صاحبکارا 30 دیدبانگاه را شروع کردند. 21 دیدبانگاه دیگر در، یعنی 52 دیدبانگاه سرحدی. میدونید چقدر مبلغ میشه؟ خودشان. من یگان کس التماس وی نکردم. ذکر باید کرد که طی 20 سال آخر با کشور بیش از 152 میلیارد سامانی سرمایه خارجی از جمله 60 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم جلب کرده شده است. از مبلغ ذکر شده سرمایه مستقیم زیاده از 36 میلیارد سامانی آن تنها برای رشد ساحه صنعت جلب گردیده است. در 5 سال آخر به ساحه‌های مختلف اقتصاد ملی بیش از 15 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی جلب کرده شده است، ولی این نشان دهنده هنوز به طلبات رشد اقتصادیات جواب نیست. تا سال 2025 در کشور تطبیق بیش از 200 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی پیش بینی گردیده. تنها به بخش واقعی و انفراستراکچور زیاده از 82 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری کرده میشه. حالا ما قریب 100 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی داریم. یعنی باز 100 لایحه دیگر تا در ظرف 3 سال دیگر زیاد میشه. تأکید می‌نمایم که در شرایط تحولات با سرعت و پیشگویی نشونده اقتصاد ملی، رقابت‌های شدید برای دسترسی به ذخیره‌ها و پیامدهای تغییریابی اقلیم، باید در کشور تمام وسایل معاصر فعالگردانی سرمایه‌گذاری به طور وسیع استفاده برده شود. دوستان عزیز، ما این تجربه را سالهایی که تاجیکستان در معاصره اقتصادی قرار داشت، در معاصره اقتصادی و کمونیکاسیونی، الان همون سالا ما همین تجربه را استفاده برده که با صاحبکارا دست نرسانیم، برعکس کمک کردن در کار. آنها از تمام گوشه کنار دنیا مال و محصولاتی که برای مردم تاجیکستان در کار است، برای طلبات تامینات بازار استعماری دسترس میکنند. همین طور هم شد. انا حالا
همون زمان رسیده است. ببینید حالا بسیار دولت‌ها علاقه تحریم‌ها نه که ایزولیاسیون کرده ایستانه مال و مسائل را برآوردن نمیگذارند. در اینجا همین صاحبکاری آزاد در کار که صاحبکاران ما آزاد باشند. از این لحاظ مکانیزم مبلغ‌زایی فاندهای مخصوص در سمت تطبیق لایحه‌های سبز خصوصا برای راه‌اندازی برنامه و لایحه‌های مقصدناک رشد اقتصادی سبز از جمله انرژی سبز باید وسیع جاری کرده شود. وابسته به این وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کارهای خارجی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر ساختارهای دخلدار از ضرور است که جهت جلب مبلغ‌زایی سبز برای تطبیق لایحه‌ها در ساحه صنعت و انفراستراکچور کشور خصوصا لایحه‌های دارای اهمیت اکولوژی و آذوقه‌واری چاره‌جویی نمایند. تدبیرهای در سمت رشد صنعت و افزایش حجم استحصال محصولات ساحه اندیشیده شده امکان فراهم آوردند که در 5 سال اخیر افزایش نامگوی محصولات صنعتی استحصال وطنی به زیاده از 40% رسانیده شد. در این دوره 1382 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی با تأسیس 15,000 جای کاری نو ساخته مورد استفاده قرار داده شد. عموما اگر سال 1991 در مملکت همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشته باشد، پس در زمان صاحب استقلالی 2500 کارخانه استحصالی بنیاد گردیده. سال 2022 2800 کارخانه صنعتی با 85,000 جای کاری فعالیت کرده ایستادند. اگر ما در ظرف 5 سال هر سال 500 انشاءات و کارخانه استحصالی بنیاد کنیم، چقدر جای کاری میشه؟ تنها سال 2022 بیش از 500 کارگاه و کارخانه استحصالی با 6,000 جای نوی کاری به فعالیت آغاز کردند و برای تا 43 میلیارد سامانی افزایش یافتن حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 2022 مساعدت نمود. ولی این نشان دهنده با در نظر داشت ذخیره و امکانیت های کشور از جمله اشیاء خام وطنی، اقدارهای استحصالی، ذخیره‌های مهنتی، انرژی سبز و طلبات افزاینده به محصولات صنعتی در داخل و خارج کشور جهت نائل شدن به یکی از هدف‌های استراتژی ما صنعتی کنانی با صورت هنوز ناکفایه میباشد. همچنین قاطع نشان می‌سازم که نشان دهنده‌های صادرات مملکت حالا هم در سطح پست قرار دارد. بنابراین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو را ضرور است که یکجا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت و اداره‌های مربوطه، رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران کار را جهت تأسیس کارخانه‌های صنعتی با تکنولوژی‌های معاصر مهیا نمودن جاهای کاری نو و افزایش دادن استحصال محصولات نیایی دارای ارزش بلند علاوه شده وسعت بخشد. در این روند با تأسیس مجموعه‌های صنعتی، پارک‌های تکنولوژی، تهیه و تطبیق نمودن لایحه‌های شریکی دولت و بخش خصوصی، جاری کردن تکنولوژی‌های اینواسیونی، استفاده تجهیزات کم مصرف برقی و جلب باز هم بیشتری سرمایه مستقیم باید اعتبار اولین درجه داده شد. از جمله در 3 سال می‌آینده برای با شغل تامین نمودن اهالی باید جهت تأسیس دادن 30 پارک تکنولوژی و منطقه صنعتی در شهر و ناحیه‌های دوردست مملکت چاره‌های ضروری اندیشیده شد. همچنین به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو سپارش داده می‌شود که یکجا با وزارت اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی
و در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جهت بنیاد کارخانه‌های صنعتی کارگر از جمله در شهر دوشنبه از آغاز سال 2023 مرحله به مرحله ساخته به استفاده دادن 4 کارخانه تا استحصال محصولات نهایی کارکرد کردن متال‌های قیمت‌بها تدبیرهای ضروری اندیشند. یعنی ما هدف داریم که در شهر دوشنبه اینا واردات می‌بینیم که جواهرات چقدر زیاد، نه همه آن جواهرات است، نه استاندارد نه دیگر ساختارهای نظارتی ما درست نظارت نمی‌کنند. در بسیار حالت مردم ما را فریب می‌کنند، تاجران دیگران محصولات بی صفت زرد کرده میارن، یک سال پس نگاه میکنی که سیاه شده رفت، والیوتا برآمده رفته حساب است. یعنی ما سپارش دادیم که از استحصال متال‌های قیمت‌بهای وطنی تا حجم 3 تانه در شهر دوشنبه کارکرد تا محصولات نهایی و برای مردم پیشکش کردن، هم برای صادرات. با حکومت مملکت سپارش داده می شود که به مسئله استخراج کارکرد متال‌های رنگه از کان‌های معین شده از جمله سرمه، لیتی، ولفرام، نیکل و دیگر متال‌ها اهمیت خاصه داده برنامه از خودکنی و در داخل مملکت تا محصولات نهایی کارکرد نمودن آنها را تهیه و عملی سازد. مخصوصا سرمه این محصولات بسیار استراتژی است. تاجیکستان انا ذخیره همین متال در تاجیکستان در دنیا جای اول را میگیرد. اون در کار میشه. اینا استفاده کردن. در برابر این وزارت صنعت و تکنولوژی نو باید در همکاری با وزارت و اداره داخلدار و مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی با مقصد استفاده پوره امکانات‌های کشور در سمت رشد صنعتی سبک استراتژی ملی رشد استحصال کارکرد پخته و صنعت نساجی را تهیه و برای تصدیق به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. در این سمت وزارت صنعت و تکنولوژی نو وظیفه دارد است که یکجا با وزارت کشاورزی، وزارت اداره داخلدار و مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرنمایی‌ها با جلب سرمایه و تطبیق لایحه‌های شریکی دولت و بخش خصوصی جهت در 3 سال می‌بعد بنیاد کردن و به کار انداختن مجموعه‌های کارکردی نهایی نخی پخته در 5 شهر نمایه از جمله شهرهای دوشنبه و کلاب چهارراه‌های سری وقتی هستند. با وزارت‌های صنعت و تکنولوژی نو، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که فعالیت پرثمر کارخانه‌های صنعتی دولتی و خصوصی را که از کار بازماندن یا ناپوره فعالیت می‌کنند تامین سازند. وزارت اداره ذکر شده در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در سال 2023 کارخانه‌های روغنبراری شهرهای دوشنبه، باختر و کانی بادام را توسط مجهزگردانی با تکنولوژی‌های معاصر با اقتدار استحصال سالهای قبلی آنها برقرار نماید. هر وقت من شهر باختر میروم با همون یا که مخصوص ما را با همون کوچه میبرن که من در همون کارخانه کار و فعالیت کردم. سالهای 70 71 75 تا خدمت بعد خدمت یکی حالا ورانگار است. رهبریت ولایت ختلان، صاحب ملکا، صاحب کارانی که صاحب این وضع شدن باید فکر کنید اقلاً به شرافت آن که رهبر دولت در همین کارخانه کار و فعالیت کرده است و فعالیت مهنتی اش را از همین کارخانه شروع کرده است. من صنعتچی هستم. خب هم کشاورز به صنعت بعد باز خدمت با دیگر صاحب.
نه اونقدر خراجات زیاد دار کن. حالا طلبات بازار استعمالی مملکت با روغن استعمالی همگی 20% تامین میشه. اگر ما سه کارخانه‌ای که نوبر کردن ما برقرار نماییم نه اونقدر خراجات زیاد میرود. ما 70% طلبات بازار استعمالی خود را با روغن استحصالی وطنی تامین می‌نماییم. یکی از نمودهای محصولات استعماری برای مردم. گرچند صنعت داروسازی سالهای اخیر تدریجاً رشد یافته، حالا در کشور استحصال 540 نمود داروواری برآمده شده است و حجم محصولات صنعت سال 2022 نسبت به سال 2021 3 برابر افزایش یافته است. ولی امکانیت‌های استفاده نشده در این سمت هنوز خیلی زیادند. تنها در ظرف 2 سال واردات داروواری از خارج کشور 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل کرد. با مقصد رشد می‌آمده صنعت داروسازی با وزارت صنعت و تکنولوژی نو و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ضرور است که یکجا با دیگر ساختار و مقامات و با جلب سرمایه مستقیم تأسیس دادن و به کار انداختن کارخانه‌های معاصر استحصال داروواری، کارکرد وسیع گیاه‌های شفابخش و از لحاظ اکولوژی تازه وطنی و باز هم زیاد نمودن حجم استحصال محصولات داروواری را تأمین نمود. خاطر نشان می‌نمایم که دسترسی به منزل یکی از سمت‌های مهم حیات اجتماعی بوده. از جانب حکومت مملکت تا امروز در این سمت کارهای زیاد به انجام رسانیده شد. از سال 2000 تا سال 2022 حجم سالانه به استفاده سپردن منزل از 245 هزار متر مربع به زیاده از 1.5 میلیون متر مربع رسیده است. با مقصد بهتر کردن شرایط زندگی مردم کشور تنها در 10 سال اخیر 72,000 گکتار زمین‌های نزدیالگی برای بنیاد بیش از 14 میلیون متر مربع منزل استقامتی به اهالی مملکت جدا گردیده است. در ظرف سالهای صاحب استقلالی به 1,450,000 عائله زمین نزدیالگی برای بنیاد منزل جدا کرده داده شده است. 1,450,000 عائله، من یک بار دیگر تکرار روشن میگم، یک عائله ما 6,400 نفر را تشکیل میکنه. این قریب 9 میلیون نفر. یعنی 140,000 گکتار زمین جدا گردیده با بیش از 9 میلیون نفر شهروندان ما امکانیت پیدا کردند که شرایط استقامتی خود را بهتر نمایند. در ظرف 70 سال گذشته همگی 77,000 گکتار زمین در یک عائله تا 4-5 عائله هم بودند. فرزندان همراه کلان و کودک‌های دیگر هر روز پدر و مادر اونا با همون جنگ و جدا وای کردن سرگردان بودند. چقدر عائله‌ها از همین سبب جدا میشدند. حالا که کارهای آبادانی و سازندگی، ساختمان بناهای تعیینات گوناگون از جمله بناهای استقامتی بلند آشانه و انشاءات اجتماعی تا را وسعت گرفته ایستادند، طلبات به مسئله ساختمان از جمله سنگ‌های آرایشی زیاد گردیده. یک قسم آنها تا هنوز از خارج کشور وارد کرده میشد. تنها سال 2021-22 با مبلغ 10 میلیون دلار سنگ‌های آرایشی وارد شده است. قریب 3 میلیون دلار فقط خراجات راه برای همین سنگ‌ها را وارد کردند. صاحبکاران خرج‌بای کردند. در تاجیکستان ذخیره سنگ‌های بناکاری از جمله مرمر و خاراف فراوان است که در داخل و خارج کشور با آنها طلبات خیلی زیاد میباشد. با در نظر داشت امکانیت‌های ذکر شده پورا برای ماندن استخراج و کارکرد آنها از جمله سنگ‌های آرایشی میتواند یکی از منبع‌های افزایش
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав, зиёд намудани содироти маҳсулот ва дар маҷмӯъ таъминкунандаи рушди иқтисоди кишвар гардад. аз ин лиҳоз вазорати саноат ва технологияҳои нав ва агентии содирот вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо саридораи геология ва корхонаҳои соҳат дар ояндаи наздик истихроҷу то маҳсулоти ниҳоии сохтмон, коркар кардани сангҳои ороишӣ ва содироти онҳоро ба хориҷи кишвар баромад. инчунин бо мақсади афзоиш додани истеҳсол ва содироти маҳсулоти саноатӣ дар ноҳияи Ёвон корхонаи бузурги истеҳсоли масолаи сохтмон бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ аз ҷумла гашсан сохта соли 2023 ба кор андохта шуданд. ин корхона хеле корхонаи бузург мешавад, бо ҳаҷми иқтидори 30 миллион метри мураббаъ, бузургтарин дар минтақа барои ҳам таъминоти дохилӣ ва махсусан барои содирот. сохтмон бе ин маҳсулот пеш намеравад. бо дар назар дошти афзоиш ёфтани аҳолӣ, инчунин зиёд шудани талабот ба бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ ва манзилҳои исқоматӣ, бори дигар таъкид менамоям, ки роҳбарону мутахассисони кумитаи меъморӣ ва сохтмон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти марбута ҳангоми бунёди иншооту биноҳо ба риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон эътибори аввалиндараҷа зоҳир намоянд. дар ин самт зарур аст, ки истифодаи васеъи унсурҳои меъмории милливу замонавӣ, технологияҳои муосир ва масолаи сифатноки сохтмон таъмин карда шавад. тоҷикистон яке аз давлатҳои дорои захираҳои бузурги истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. чунон ки борҳо таъкид кардам, ҳоло 98% барқ дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ истеҳсол карда мешавад ва аз рӯи ин нишондиҳанда, яъне фоизи истеҳсоли энергияи сабз, кишвари мо дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол меравад. ин қадар конференсияҳо, дигар вазифагузориҳо, ӯҳдадориҳое ки давлатҳо ва мегиранд, то соли 2050 50%, яъне кам карданашон дар кор. мо 98, қариб 100% энергияи сабз истеҳсол мекунем. аз рӯи кам будани ҳаҷми партови газҳои гулхонаӣ низ тоҷикистон дар яке аз ҷойҳои баландтарин қарор дорад. дар ин хизмати тоҷикистон дар масъалаҳои глобалии иқлим бисёр арзишманд аст. намедонам ин нишондиҳандаҳои баъзан кишварҳои дигар намешуд чӣ қадар аз лиҳози ҳамин ҳам сармоя ҷалб мекарданд, ҳам иқтисодиёт корхонаҳои саноатӣ литсензия мегирифтанд, ҳам ба бозори ҷаҳонӣ маҳсулоти иқтисоди сабзро ҷорӣ мекарданд. мо худамон вай ҳастем. дар сурати истифодаи нерӯи барқи тозаи дар кишвар истеҳсолшаванда дар воситаҳои нақлиёти барқӣ метавон талаботи мамлакатро аз маҳсулоти нафтӣ коҳиш дода, ба ин васила ба ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологияи мамлакат мусоидат намуд. дар робита ба ин ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав ва нақлиёт супориш дода мешавад, ки ҷиҳати дар дохили кишвар баро мондани истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. мо солҳое буд, ки солҳои аввале ки мо иҷозат додем имтиёзо, то 93,000 нақлиёт дар як сол ворид гашт. агар ба ёд дошта бошед, ман баъзан гапҳои суханҳои ваам гуфта будам. баъзан аъзои ҳукумати мафкураҳои бюрократӣ дошта, ки аз ҳама ҳисоб даромад гирем, ҳисоб кунем.
анакун мардум сир шуда истодааст. аз мошинои ки онро вай кардам дидан ки зиёнаш чи аст, фоидаш чи аст. ҳозир сурати ворид шудани технологияи мошинои автомошинои нав 50% воридоти техника аз шумор кам шуд. 30,000, 35,000, 29,000 автомобилҳои нав ворид шуда истодааст. ин хуб аст. яке ҳаҷман нигоҳ кунед он аз бирун ворид шуда. агар мо вазорати саноат, ҳукумати ҷумҳурӣ бо ширкатҳои вай пешрафтаи вай ҳамкорӣ кунем, бозор аст. барои мо бозор аст. 30,000 ин як корхонаи саноатиро талаботша қона мекунад. барои чӣ дар ин ҷо ташкил накунад? истеҳсолот чораҷӯӣ карда монда кун. инчунин ҷиҳати таблиғу муаррифӣ кардани бартарии экологии маҳсулоти саноатӣ бо истифода аз энергияи сабз истеҳсол гардидаи кишвар зарур аст ки корхонаҳои ватанӣ барои пеш гирифтани сертификати истеҳсоли сабз аз мақомоти махсусгардонидаи байналмилалӣ чораҷӯӣ намоянд. кадоме ки аз 1 январ кадоме ки агар корхонаҳои саноатӣ давлатҳое ки агар энергияи сабз набошад маҳсулоташро бозори ҷаҳонӣ дароварданда ва чанд фоизи зиёд налог месорад андоз. аммо баръакс агар мо сертификат гирем корхонаҳои саноатӣ бозора кушода мешавад. бо мақсади расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ дар идомаи корҳои дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба анҷом расида ҳоло татбиқи боз 20 лоиҳа ба маблағи 17 миллиард сомонӣ идома дорад. аз ҷумла имсол таҷдиди нерӯҳои барқи оби сарбанд бо тавонои 270 мегаватт ба маблағи 1 миллиарду 360 миллион сомонӣ пурра ба охир расида, таҷдиди нерӯҳои барқи оби норак ба маблағи 7 миллиард сомонӣ ва қайроқон ба маблағи умумӣ 2 миллиард сомонӣ. инчунин сохтмони нерӯҳои барқи оби Себзор ба маблағи 612 миллион сомонӣ дар ноҳияи Рошқалаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва нерӯгоҳҳои бодиву офтобӣ дар ноҳияи Мурғоб ба маблағи умумӣ 170 миллион сомонӣ бо маром идома дорад. бояд гуфт ки баъди 50 соли фаъолият агрегати якуми нерӯгоҳи норак пас аз таҷдид бо харҷи беш аз 800 миллион сомонӣ бо тавоноии 375 мегаватт моҳи октябри соли 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо пурра ба анҷом расидани корҳои таҷдиду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизоту технологияҳои муосир ба нерӯҳои норак умри дубора бахшида шуда. иқтидори кории он иловатан 775 мегаватт зиёд мегардад. ҳатто аз иқтидори нерӯҳои барқи оби Сангтуда ягам зиёд. баъди бунёди нерӯҳои барқи оби Роғун умри норак бо 1 баробари дигар зиёд мешавад. инчунин корҳои сохтмон дар нерӯҳои барқи оби Роғун бо маром пешрафта истодаанд. бо ин мақсад дар соли 2022 3,2 миллиард сомонӣ равона карда шуд. проблема дӯстони азиз соли дуюм аст ки дар Тоҷикистон дефитсити қувваи қобили меҳнат. имрӯз бояд дар сохтмони нерӯҳои барқи оби Роғун қариб 20,000 сохтмончӣ кор карданаш накунад.
امروز همگی 12,500 امروز در ساختمان‌های شهر دوشنبه در کارخانه‌های صنعتی که من در شهر خوجند بودم در دیگر قوای قابل مهنت نیست. در برابر این باید گفت که سالهای آخر تلفات تکنیکی برق با وضع مالیوی شرکت کارخانه‌های ساحه تاثیر منفی رسانیده ایستاده است. عموما در ظرف استقلالیت مانایی که نیروگاه‌های برق آبی سنتوده 1 سنتوده 2 راه ساختیم، ما تمام سیستم انرژتیکی مملکت را پورا تجدید کرده ایستادیم و قریب به اتمام رسانیدیم. ده ها میلیارد ما خراجات کردیم خطهای برق، خب پستانس های زیرسگاه ها تاجیکیش خطی باید زیرسگاه ها اساساً زیرسگاه های بزرگ حتی خورد بین ده ها رو نیست، سیستم انرژتیک ها رو ما پورا تعمیر و تجدید کردیم. برابری بنیاد کردنی نیروگاه برقی آبی نو. ولی تلفات نیروی برق حالی هم 20%. از این لحاظ وزارت انرژی و ذخیره آب و جمعیت سهامی شرکت تقسیمات برق را ضرور است که تطبیق با صفت و سریع لایه‌های کم نمودن تلفات نیروی برق را با مبلغ 2.4 میلیارد سومانی و نصب بیش از 800,000 حسابکنک برقی را در شهر ناحیه‌های مملکت در مولدهای مقرر شده و با صفت بلند تأمین نماید. وزارت انرژی و ذخیره آب همچنین وظیفه‌دار کرده می شود که یکجا با شرکت و کارخانه‌های ساحه برای تأسیس دادن نظام یگانه و متمرکز بیلینگی نصب حسابکنک‌های ذهنی و با این وسیله تا آخر سال 2025 تا سطح 9% پس نمودن تلفات و جمع‌آوری پوره مبلغ برقی استفاده شده، اینچنین استفاده ثمرناک ذخیره‌های موجوده ساحه چاره‌های فوری اندیش. در برابر این تاکید می‌نمایم که مردم شریف کشور باید مدنیت استفاده نیروی برق یعنی صرفه‌کاری را رعایت کنند و توسط استفاده تجهیزات کم مصرف و پس کردن تلفات ثمرناکی استفاده آن را تأمین نمایند. همزمان با در نظر داشت امکانات و ذخیره‌های انرژی سبز در کشور وزارت‌های انرژی و ذخیره آب، صنعت و تکنولوژی‌های نو، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و اکادمی ملی علم‌ها با تأسیس گروه کاری بین اداروی مسئله امکانیت و دورنمای رشد انرژتیک ودرادی یعنی نیروی هیدروژنی را همه جانبه آموخته با حکومت مملکت پیشنهاد مشخص منظور نماید. در شهرهای پیلوتی که در شهر خوجند، شهر دوشنبه، ناحیه سینا حالا گذراندن با حساب کنک‌های بیلینگی تلفات قریب 80-90% از بین رفت و جمع‌آوری مبلغ سپاری قریب 100%. این در رفت آماده کرده، هر چیز زودتر عملی کرده آماده کرده. حاضرین گرامی، با مقصد بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگر و با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان در 5 سال آخر در ساحه نقلیات 13 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 5 میلیارد و 130 میلیون سومانی عملی گردیده. در نتیجه 250 کیلومتر راههای ماشینگر، 42 پل، 4 دالان و یک چند استکاده بنیاد کرده شد. حالا در ساحه باز 17 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی
با مبلغ عمومی 11 میلیارد سومانی عملی گردید ساده است. در 3 سال آینده 6 لایحه با مبلغ 7.4 میلیارد سومانی با انجام رسیده. 317 کیلومتر راه بین المللی ماشینگر، 32 پل، 5 نقل با درازی 11.2 کیلومتر و 7 دالان به استفاده داده می شود. کارهای در ساحه انجام داده شده امکانیت فراهم آوردند که موقع تاجیکستان در ظرف 4 سال اخیر طبق ارزیابی فورم جهانی اقتصادی در رده‌بندی جهانی صفت راهها در بین 138 دولتی به تحقیقات فرا گرفته شده زینه 50 را استوار نگاه دارند. این کار خوب است. جهت ادامه کارهای تجدید و از نوسازی راهها و تقویت امکانیت‌های ترانزیتی کشور در سال 2022 تطبیق 3 لایحه سرمایه‌گذاری از جمله تجدید یک قسم راه ماشینگرد دنغره باختر و راه ماشینگرد دوشنبه کلمه در قطعه قلعه خونوانج سرحد ناحیه روشن آغاز گردید. همزمان با این تطبیق لایحه ساختمان راه ماشینگرد راغون آبیگر نورآباد با مرام ادامه دارد. سال 2022 کارهای لایحه‌کشی آید به تجدید و بنیاد راههای ماشینگرد خوشجد کاری بادام و روشن خاروق دهه ورشیز آغاز شده. علاوه بر این سال 2023 تطبیق 5 لایحه دیگر از جمله ساختمان راههای ماشینگرد گلستان کلاه 32 کیلومتر، دنغره گلستان 49 کیلومتر، گلستان فرخار 40 کیلومتر، باختر لیوکن دنغره 40 کیلومتر، 4 قطعه راه در ولایت سوق 52 کیلومتر و ساختمان پلها در بالای دریاهای غوند، شارف دریا و دالانها در منطقه برسیم در ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز می‌گردند. از بس که کشور ما کوهستان است، مسئله بنیاد راه‌ها را خیلی زحمت کشیده. راه و پل‌ها خیلی زیاد. در دنیا چنین کشور کم است، 93% کوه. هر سال باز آفت‌های طبیعی، سیل و یخ و آقیزها، هر سال خسارات کلان پیش از همه بر راه‌ها می‌آید. در این جاده با راهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های مملکت ضرور است که با استفاده از امکانیت و تشبس‌های سازنده شاهکاران و شخصان سخاوتمند کارها را در سمت بنیاد و از نوسازی راه‌های داخلی و بین دهه‌ها، محل‌های اهالینشین و مرکزهای شهر و ناحیه فعال گردانند. همچنین برای وسعت‌بخشی کارهای بنیادکاری و سازندگی، آباد و زیباگردانی همه گوشه و کنار مملکت و در نوبت اول تأمین نمودن رشد همه‌جانبه دهات کشور با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی، گذرانیدن آزمون‌های شهر و ناحیه، شهرک و دهه، محل اهالینشین و خانه بهترین برای مانده شود. این نمایندگان حکومت در شهر ناحیه از حالا تشکیل کردند. 73% اهالی مملکت ما در شهر خود ناحیه‌های دوردست کوهستان زندگی می‌کنند. اهالی ما در فکر ذکر آنها باشیم. بسیار کارها را در خودی با مردم با طریق یشر و جلب صاحب کاران و بعضا آن لایه‌ای که وای میشد حساب لایه‌های سرمایه گذاری دولتی نیست،
сафарбар кардани мо дар кор аст. ин яке аз вазифаҳои аввалини дараҷаи мо бо шарофати 35 солагӣ метавонем карда. барои мардуми мо ташаббускор дар кор, ташаббускор дар ҳар як маҳаллу деҳот вақте ки ман меравам мулоқот мекунам бо мардум бибинам аслан мегӯям ягон кас не мардум дар ташаббускор дар кор, сарвар дар кор, сарваре ки қобилияти ташкилотчигӣ дорад. патриот аст, ҳисси баланди миллӣ дорад, ватандӯст аст, ватанпараст аст. барои ҳамин рӯзаш омада рӯзаш кур карда рафтан не. дигар аз мои шумо чизе бохой намемонад. ғайри як гӯшаи обод дигари чи ки буданд? собиқ вазиро дигар ки ёд дорад? ҳамин тавр не? ҳамчунин ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад ки барои тавсеяи имкониятҳои транзитии кишвар, баландбар доштани сатҳу сифати хизматрасониҳои соҳаи авиатсияи гражданӣ ва таъмин намудани рақобатнокии онҳо ҷиҳати ҷорӣ намудани низоми фазои кушод чораҷӯӣ намуд. рушди соҳаи алоқа махсус таъмин намудани суръати баланди интернет ва дастрас будани нархи он барои рушди иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ, таъмин намудани амнияти иқтисодӣ, ҷалби сармоя ва ташкили паркҳои технологиву инноватсионӣ зарур мебошад. ҳоло дар кишвар шумораи муштариёни интернет ба 4,5 миллион расидааст ки ба 100 нафар аҳолӣ 45 муштарӣ рост меояд. вале таъкид менамоям ки суръат ва арзиши интернет ҳанӯз қонеъкунанда нест. аз ин лиҳоз хадамоти алоқа вазифадор аст ки якҷо бо ширкатҳои дар соҳа фаъолияткунанда барои беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо, паст кардани арзиши хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва интернет ва дастрас гардонидани интернети баландсуръат дар тамоми минтақаҳои кишвар аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои дурдаст тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. ҳамчунин ҷиҳати фароҳам овардани заминаи муосири ҳуқуқӣ барои ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дар назар дошти пешравию таҳаввулоте дар ин соҳа дар миқёси ҷаҳон ба вуҷуд омада, сохтору мақомоти марбута вазифадор карда мешаванд ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи алоқаи барқиро дар таҳрири нав таҳия ва пешниҳод намояд. сайёҳҳо ба куҷо мераванд? ба ҳамон кишваре мераванд ки суръати баланди интернет вай аст. ба ҳамон ҷо мераванд. ҳозирини гиромӣ, вазъи ҳасоси ҷаҳони имрӯза махсус ба танқисии шадиди озқавори дучор гардидани чоряки кишварҳои дунё моро водор месозад ки ҷиҳати таъмин намудани ҳадафи стратегиямон ҳифзи амнияти озқаворӣ тадбирҳои иловагӣ андешад. солҳои охир бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои берунӣ пайи ҳам омадани хушсолӣ ва маҳдудсозии содироти озқаворӣ аз ҷониби кишварҳои ҷаҳон маҳз бо заҳмати шабонарӯзии кишоварзони мамлакат амнияти озқаворӣ ва фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда шуд. ман аслан мегӯям ба кишоварзон, аслан мегӯям ки супоришҳо фаҳмидан муроҷиатҳои роҳбари давлат аз як замини обӣ то 3-4 ҳосил рӯй онда. ва мои шумо ҳамин сол дар фасли тобистон шоҳид будем ки ҳатто дар минтақаҳои
که اسرای عصر چنین حادثه رو نمیداد. من در نظر در منطقه اروپا دریاها خوش شدند. دریاها خوش شدند. زراعت‌های کشاورزی به آب مانده خوش شده از بین رفتند. اما در سرگاه آب قرار داریم. زمینی حاصل خیز داریم. اگر باز خوبتر مهنت زحمت کشیم از این حاصل باز فراوان گرفتن اما ممکن. از جمله سال 2022 این 3 سال غله‌دانگی ها با 1,600,000 تانه، کارتوشکا 1,000,000 تانه، میوه سبزوات 3,300,000 تانه، 200,000 تانه این 3 سال کرده شده است. این خوب است. در زمان سالهای از همه بهترین در جمهوری تاجیکستان زمانهای پیش 70 سال پیش 80 سال پیش ما مقایسه تعلیم کرده برآمدیم از همه سالهای و 180 تا 200,000 تانه کارتوشکا استحصال شده است. خلاص حاضر ما با 1,000,000 تن، لیکن اهالی هم افزایش یافت. طلبات و بازار استعمال زیاد است. در نتیجه طی 5 سال اخیر سرعت رشد سالانه استحصال محصولات کشاورزی به حساب میآید در سطح 7% نگاه داشته شده 1.4 برابر افزایش شد. استحصال گوشت پرنده در این دوره 8 برابر زیاد شده، حجم واردات آن 11 برابر کم گردید. وقتی که مقصد گذاشتیم بسیاری باور نداشتند. میشد است کنید. ولی گوشت پرنده گوشت و تخم پرنده ما اجازه دادیم برای صادرات. اما اگه 2 سال پیش تا 80 میلیون دلار ما ایمپورت بگرفتیم از خارج در یک سال. در 5 سال آخر حالت ملارتی 50,000 هکتار زمین بهتر گردانیده، 13,000 هکتار زمین نو از سود و 23,000 هکتار زمین از گردش کشاورزی بیرون مانده به گردش وارد کرده شد. در دایره سفارش‌های داده شده تجربه کشاورزان مملکت وابسته به مدنیت زمینداری بخصوص در کشت تکراری و گرفتن حاصل علاوه‌ای بهتر گردیده. میدان کشت زمین‌های تکراری در 5 سال اخیر از 90,000 هکتار به 213,000 هکتار رسید. دوستان عزیز، در وقتی که من زمین تقسیم کردم برای مردم برای منزل استقامتی، راستیگه کمتر خدمم وای داشتم، خواتیری داشتم که چیکار میکنیم برای استحصال مواد غذایی زمین کم میشه. فکر کرده برآمدیم با کدام راه ما میتوانیم که این زمینی که با مردم تقسیم کرده دادیم این را کمپنساسیون کنیم، یعنی تامین کنیم برای مستعمل. انا همین راهی کشت تکراری ما را از همه چیزها رهانید. اگر 140,000 هکتار ما برای منزل استقامتی داده باشیم، 213,000 هکتار با واسطه کشت تکراری ما این رقم را باید، یعنی حجم استحصال محصول برعکس به جای کم شدن زیاد شد. با وجود این امکانیت ها در سمت ثمره‌ناک استفاده بردن آب و زمین، بلندبر داشتن مدنیت زمینداری و حاصلناکی زراعت ها تا حال پورا استفاده نشدند و چنین وضع از راهبران و مسئولین اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را طلب می‌نماید. طبق معلومات 85% زمین‌های کارم کشور آبیاری کرده می‌شوند و بیش از 90% حجم استحصال محصولات رستنی پروری از این حساب تامین می‌گردد. در برابر این استفاده زیاده از 40% زمین‌های آبیاری شونده از کار پایگاه‌های آبکشی وابسته می‌باشد. از این لحاظ راهبران و متخصصان وزارت کشاورزی
کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی، агентии بهداشت زمین و آبیاری، اکادمیای علم و کشاورزی، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را ضرور است که با در نظر داشت افزایش اهالی، جهت زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی با بهتر نمودن حالت ملیت زمین‌ها و تجدید و برقرارسازی انشاءات آبیاری اعتبار اولین درجه. با این مقصد ضرور است که لایحه برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای دوران میان مهلت تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد کرده شود. سریداره گیولوژی و اکادمی علم کشاورزی ذخیره‌های موجوده کندنی‌های پایدارناک را همه جانبه تحلیل کرده دایر به امکانیت‌های از خودکنی آنها برای استحصال نوری‌های معدنی با حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور ساخت. اینچنین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و صاحبکاران جهت تأسیس دادن کارخانه‌های استحصال نوری‌های مینرالی تدبیرهای ضروری اندیش. وکیلان محترم، سالهای آخر توجه مخصوص حکومت کشور به ساحه سیاحی امکان داد که در برابر افزون گردیدن شماره سیاحان شرکت‌های سیاحی وطنی نیز زیاد کردند. در 5 سال آخر به کشور ما بیش از 4 میلیون نفر از جمله سال 2022 1 میلیون نفر سیاحان وارد گردیدند. در این دوره برای پیشنهاد خدمت‌رسانی به آنها بیش از 600 و تنها سال 2022 100 انشاءات انفراستراکچور سیاحی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. خاطر نشان می‌نمایم که تاجیکستان از 1 январи سال 2022 جهت جلب بیشتر سیاحان و سرمایه‌گذاران خارجی برای شهروندان 52 کشور خارجی اقدام یک طرفه واردشوی بدون روادید جاری نمود و ضرور است که این روند به طور ثمرناک عملی کرده شود. اینچنین با این مقصد برای شهروندان 126 دولت خارجی پیشنهادی روادید جمهوری تاجیکستان با ترتیب ساده کرده شده جاری گردیده است. برای تامین نمودن رشد میانبر ساحه سیاحی ضرور است که کمیته رشد سیاحی کارا جهت زیاد کردن نامگوی خدمت‌رسانی‌های سیاحی، بلندبر داشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌ها در ساحه، راه‌اندازی وسیع سیاحی طبابتی، اکولوژی و کوهنوردی گسترش بخشد. اگر در یک قطار کشورهای عالم که سیاحی رشد سیاحی فقط موسمی باشد، در جمهوری تاجیکستان در 4 فصل سال میشود که ما سیاح شرایط مهیا کنیم و سیاح را قبول. در این روند باید با مقصد مسائل ثمرناک و با صفت بلند تطبیق نمودن لایحه‌های سرمایه‌گذاری سیاحت، ادامه دادن بنیاد انفراستراکچور سیاحی و استانداردهای جهانی جایگزین، بلندبر داشتن موقع بین‌المللی کشور، تشکل برند ملی فراگیری امکانیت‌های سیاحی و معرفی آن در عرصه جهانی، اینچنین تأمین اقتدار کادری سیاحت دقت جدی داده شد. با شغل پرمحصول تأمین نمودن اهالی یکی از هدف‌های استراتژی دولت به حساب رفته. برای تطبیق آن قبول برنامه‌های ساحوی و منطقوی ضرور است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی را ضرور است که برنامه‌های میان مهلت رشد شغل را آماده و عملی نماید. با مقصد صاحب‌کسب نمودن شهروندان از جمله جوانان، حکومت مملکت را ضرور است که در اساس تحلیل وضع بازار مهنت داخلی و خارجی لایحه برنامه میان مهلت تیار کردن کادرهای کسبی زینه ابتدایی و میانه را از حساب جوانان برای ساحه‌های اقتصاد ملی تهیه و عملی نماید. وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی
маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо ҳамчунин вазифадор карда мешаванд, ки дар асоси таҳлили ҳамаҷониба ҷиҳати самаранок гардонидани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва касб омӯзии калонсолон оид ба гузаронидани ислоҳот дар низоми идоракунии ин муассисаҳо хулосаҳои худро дар муддати 2 моҳ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. дар ин ҷода таъсис додани ҷойҳои корӣ ва фарогирии пурраи аҳолӣ бо шуғл вазифаи аввалин дараҷаи тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ҳар як роҳбари сохтору мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон ба шумор мерафт. вобаста ба ин супоришеро ки қаблан дода шуда буд, бори дигар таъкид менамояд. ҳукумати мамлакат то соли 2026 бо истифода аз тамоми имкониятҳо дар бобати ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб кардани шаҳрвандони аз 18 сола боло, ки касбу ҳунар надоранд ва саросар соҳибкасб гардонидани аҳолӣ чораҷӯӣ намояд. ин супоришро иҷро кардан мо дар кор ҳатмӣ. ҳар як шаҳрванди аз 18 сола як касб дошта бошад, як ҳунар дошта бошад, ки зиндагии худаша пеш барад. дар ин самт зарур аст, ки ба беҳтар гардонидани сифати таҳсилоту касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва ба омӯзиши ихтисосу ҳунарҳои барои бозори меҳнат зарурӣ фарогирифтани аҳолӣ, хусусан ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои фаврӣ андешида шуд. муҳтарам аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагон, ҳамватанони азиз, давлат ва ҳукумати тоҷикистон ҳанӯз аз оғози соҳибистиқлолӣ пешрафти бомароми соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро яке аз самтҳои асоситарин ва афзалатноки сиёсати худ қарор дода барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. ҳоло бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати аз 1 июли соли 2023 то соли 2025 ҳар сол зиёд кардани андозаи кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ барои оилаҳои камбизоат, яъне аз 512 сомонии амалкунанда то 836 сомонӣ ва иловатан барои ҳар як кӯдаки оилаҳои мазкур мутобиқан ба ин давра аз 34 сомонӣ то 152 сомонӣ ҷудо кардани маблағҳо чораҷӯӣ намуд. Саломат бошед, саломат бошед. илова бар ин, бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ пешниҳод менамоям. аз 1 марти соли 2023 музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчони ҳарбӣ 25% ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда шавад. аз 1 июли соли 2023 музди меҳнати кормандони муассисаҳои маориф, илм, тандурустӣ, соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва стипендияҳо 20% зиёд карда шаванд.
همچنین پیشنهاد می‌نمایم که از 1 ایولی سال 2023 اندازه نفقه زمینوی 20% زیاد کرده شود. نفقه های سقورتویی که در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سقورتویی و دولتی تعیین و پرداخت می‌گردند به اندازه سطح تورم 2 سال اخیر ولی نه کم از 16% ایندکساسیا یعنی زیاد کرده شود. دیگر نفقه های عمل کننده به اندازه 20% از معیار نفقه زمینوی زیاد کرده شوند. خب دوستان عزیز، نه این کارا نه وکیلان مردمی نزد مردم میروید، نزد انتخاب کنندگان از یکم میروید، انتخاب میکنید و میکنید صحبت میکنید. همینطور نه، کارتون از زمین سر، بسمیلاتون از زمین سر میکنید. من برای چی در بالاتر ایستاده گذاشتم؟ اگر ما شما با دست دل و نیت پاک با مسئولیت بلند زحمت کشیم، منفعت ملت، منفعت دولت را از همه منفعت بالا بگذاریم، این نشان دهنده که ما گفتم این کم است. از این 2 برابر و زیادتر ما میتوانیم که هر سال سطح صفت زندگی مردم خود را بلند کنیم. از خودی ما واسطگی دارد، از حالت کاری ما واسطگی دارد. وقتی می شود روی سرخ همه رهبر دولت در پیام نمیگوید که من فلان وزیر میگیرم از کار، فلانش این نه، اهمیت داده ایستاده. در پیام من خیلی خوب نیست. کردیتون رحمت گفتی ایستاده، خدمت کردیم، خدمتاتون قدر کرده میشه. نکردیتون ما مکتب را به حیث بارگاه علم و دانش، سواد و معرفت و آموزگار را چون شخصی مفکوره‌ساز و تربیتگری نسل نورست اعتراف کرده با آنها ارج و احترام گذاشتن را از جمله مسائل مهمترین می‌دانیم. زیرا اگر مکتب و آموزگار نباشد، سطح معرفتناکی مردم پست می‌گردد، ملت بی‌سواد می‌ماند، جامعه و جهالت گرفتار می‌شود و در نتیجه این همه آرامی و صلح و ثبات، امنیت و آسایش و مهمتر از همه رشد دولت سخت خلل‌دار می‌گردد. وابسته به این بار دیگر تاکید می‌نمایم که بنیاد ملت متمدن از معارف آغاز می‌یابد. بنابراین غمخواری کردن به علم و معارف یعنی حل مسائل در این سمت جای داشت. سرمایه گذاری به خاطر رشد نیروی انسانی میباشد. محض به همین خاطر ما در سیاست اجتماعی دولت و حکومت رشد با نظام ساحه معارف، مقام و منزلت آموزگار و فراهم آوردن شرایط مساعد و بهتر را برای نورسان و جوانان یکی از سمت‌های افضل‌انداز دانسته برای رشد این ساحه مهم نظام اجتماعی همه چاره‌های ضروری را راه اندازی کرده است. مقصد از عملی ساختن تمام اقدامات در سمت رشد علم و معارف
بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی ملت، منتظم بهتر گردانیدن سطح و صفت تعلیم و تربیه کادرهای با طلبات زمانه جوابگو باشد. فراموش نباید کرد که پیشرفت دولت و آینده آباد وطن از سطح دانش و معرفتناکی مردم وابستگی مستقیم دارد. ما بعضا کشورها را می‌دانیم امروز تا 70% اهالیشان بیسواد مانده و سالهای طولانی است که از پرابلم‌های داخلی خلاص نمیشه. من اینه به یگان باید بگم مردم تاجیکستان باید دانند، مخصوصا پدر و مادران و اهل جامعه، ما چگونه دولت میسازیم و چگونه دولت را با آینده فرزندان و نبیرگان خود میراث میگذاریم. اینا فکر کنید که ما سرمایه‌داران نمیگیریم. اگر فرزندان ما در کدام دولت زندگی میکنند، در کدام شرایط زندگی میکنند، عمر به سر میبرند. زیرا بیسوادی، جهالت و خرافات با انسان تنها بدبختی می آورد و باعث عقب‌مانی جامعه و کسادی دولت می گردد. اگر سخنان من خطا باشد تحلیل کنید در منطقه و دیگر جا دولت‌های دنیایی که همین واقعیت گرفتار هستند. ضمناً باید گفت که در 30 سال اخیر شماره مؤسسات تحصیلات عمومی و خوانندگان آنها بیش از 2 برابر، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی 1.6 برابر و دانشجویان این زمره‌های تحصیلات 3.5 برابر، مکتب‌های عالی 4 برابر و دانشجویان زیاده از 3 برابر افزوده است. این هم حالا کم است. سال 2022 از حساب بودجه دولتی به ساحه معارف 6 میلیارد و 304 میلیون سومانی جدا گردیده است که نسبت به سال 2021 707 میلیون سومانی یا خود 12.6% زیاد بوده، قریب 19% حجم عمومی خراجات بودجه را تشکیل میده. دیروز در شهر دوشنبه ما یکی از انشاءات‌های نوی دانشگاه مالی کشور را با استفاده داده برای 3,500 دانشجو شرایط‌های درجه عالی تنها سطح صفت تعلیم را خوبتر کردند. بلند برداشت. که سطح دانشگاه و دانشگاه‌های عالی کسبی ما با استانداردهای بین المللی باید جوابگو باشد. ما متخصص تیار کرده بودیم. با استفاده از امکانیت‌هایی که دولت و حکومت مملکت فراهم آورده ایستاده است، مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و تحصیلات عالی باید با راه انجام دادن کشفیات و اختراعات، جاری نمودن اصول‌های اینواتسیونی پیشبرد تحقیقات علمی و تکنیک و تکنولوژی معاصر در رشد میماده اقتصاد ملی همان سهمی فعالتر گذارند. وضع امروزه علمی کشور تقاضا می‌نماید که جهت برآمدهای جهانی امروزه مطابق نمودن و طبق طلبات زمان معاصر برآمدن فعالیت مؤسسه‌های علمی و تحصیلات عالی تدبیرهای معاصر اندیشیده شد. در این سمت وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی را ضرور است که در همکاری با دیگر وزارت و ادارات توسط راه‌اندازی برنامه‌های تعلیمی، کسب و هنرهای معاصر و وسیع جاری نمودن آموزش عملی دانشجویان با راه پیوند علم و استحصالات، جهت بلند برداشتن سطح صفت آماده سازی متخصصان ساحه‌های صنعت
و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی اینچنین اقتصادی رقمی تدبیرهای سودمند را عملی سازد. همزمان با این وابسته به تأسیس دانشگاه‌های مشترک با دولت‌های پیشرفته دنیا آید و آموزش علم‌های مهندسی و تکنولوژی به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور نماید. حاضرین ارجمند، در سالهای صاحب‌سپاری شماره اهالی مملکت از 5 میلیون نفر در سال 1991 تا به 10 میلیون نفر در ماه ایول سال 2022 افزایش یافته است، یعنی 2 برابر زیاد گردیده است. این هم موفقیت سال 2022. این هم نشان دهنده در پروسس های جهانی شوی امروزه بسیار مهم است. برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی و دسترسی اهالی با آن بنیادی مؤسسه‌های نو از نوسازی مؤسسه‌های موجوده و با تجهیزات معاصر مجهز گردانیدن آنها ضرور میباشد. با این مقصد تنها در 2 سال اخیر از جانب حکومت مملکت با مؤسسه‌های تندرستی کشور با مبلغ زیاده از 1 میلیارد سامانی بیش از 200 نامگوی تجهیزات و دستگاه‌های معاصر دسترس کرده شده. با وجود آنکه در سمت پیشگیری کردن و طبابت بیماران دستاورد و پیشروی‌های معین به نظر می‌رسند، ولی هنوز مسائل تربیت کادرها خصوصاً در کالج‌های طبی چه دولتی و چه خصوصی از روی همه اختصاص‌ها با کادرهای بلند اختصاص تامین نمودن مؤسسه‌های تندرستی و سطح خدمت‌رسانی به اهالی بهبودی می‌طلبد. ما اجازه داده ایستاده، لیکن نظارت کردن در کار که صفتی تیار کردن کادرها با طلبات باید جایی باشد. طبیب حقوق معنوی خطا کردن را ندارد. یعنی بی‌سواد ما چی میکنه؟ قدم گذاشتگیش خطا میشه. با انسان سر و کار میکنه. وابسته به این بار دیگر خاطر رسان می نمایم که رشد صنعتی داروسازی از جمله مسائل مهمترین می باشد. طی سالهای صاحب استقلالی حکومت مملکت با مقصد دستگیری زنان و بانوان و بلند برداشتن موقع آنها در جامعه بسیار تدبیرهای سودمند را عملی نمود. حالا از شماره عمومی خدمتچیان دولتی 25% از جمله کادرهای رهبری کننده قریب 20% را بانوان و زنان تشکیل می‌دهند. اینچنین بانوان و زنان در ساحه معارف 73%، تندرستی 71%، فرهنگ 47%، بانکداری 39%، علاقه 25%، از جمله در ساحه خدمت‌رسانی اطلاعاتی قریب 40% میباشد. تأسیس گرانت‌های پرزیدنتی با گسترش فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان مساعدت نمود و آنها در برابر بهتر ساختن شرایط عائلوی خود حالا بر رشد اقتصادی کشور نیز تأثیر نظررس رسانیده ایستاده‌اند. سال 2022 با زیاده از 600,000 زنان و بانوان از جانب مؤسسه‌های بانکی با مبلغ بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون سامانی قرض داده شده است که نسبت به سال 2018 2.4 برابر زیاد میباشد. عموما در 5 سال اخیر مبلغ قرض به زنان و بانوان پیشنهاد شده 12.1 میلیارد سامانی را تشکیل کرده است. رقم‌های ذکر شده گواهی روشن فعال بودن زنان و بانوان در اقتصادیات کشور میباشد. بانک‌ها برای چی با زنان و بانوان مبلغ میده؟ برای چی؟ بیشتر انتظام برمیگردانند. خدمت رسانی همکاری‌های وی دارند.
در 21 سال آخر بیش از 504,000 دختران و بانوان مؤسسه‌های همه زینه‌های تحصیلاتی کسبی را ختم کرده صاحب کسب شدند. از این حساب 239,000 نفر آنها صاحب معلومات عالی گردیده، حالا با 100,000 نفر دختران در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تحصیل کرده ایستادند. من در سفرهایی که در شهر نایا دارم، در بیشتر شهر نایا و بعضا وای میکنم بیشتری جوانایی که مراجعت میکنن برابر دولت برای تحصیل کردن، برای کسب هنر، برای آموختن، برای داخل شدن، این دختران و بانوان است. بسیار ذوقی خواندنی وای دارند، ذهنشان بسیار ذهن، آموزش زبانهای خارجی را بیشتر، تکنولوژی اطلاعاتی را بیشتر وای. یک آزمون گذرانیم بین پسرها و بین دخترها. این یک. دویمش در وظیفه های خدمتی دولتی در کدام وظیفه های نباشد، من اصلا میگم، میبینم، من شاهد میشم، میروم خودم شناس وای میکنم، با چشم سر صحبت میکنم، بسیار غیرت دارم، با غیرت هستم. در وقتی که در ناحیه جلال الدین بلخی جشن نوروز میگذراندیم، من نمایش‌ها را تماشا کرده رفتم. یک چند زنها بانوان نمایش‌های خودشان پیشنهاد کردگی 70 ساله مادر تاجیک گفت جناب عالی من نشناختی؟ گفتم نه. من گفت دختر بابای موسی، خیلی نمیدانم، از سیبیستان یا ایرانی دنگره دست. پدرش گفتم باش. جناب عالی گفت 23 دولت دنیا را دیدم از روی انمی هنر. حاضر 2 تا دعوت نامه دارم. دولت های آن رفته است، من نرفتم. از روی کسب هنرش هم گفت محصولات من قیمت میفروشم، نه از پولی نه از درآمد میگیرم، هم دنیا را دیدم، جهان گشتم. اونا که کسب داره، هنر داره، هیچگاه خورده میشود، هیچگاه. تنها از بانوان یک خواهش داشتم، مادران در یک مسئله اهمیت دادن نمونده کار، خیلی مشکلیت پرابلم است. تربیت فرزندان، رویه جوانان ما، نورسان ما حالا هم به گروه های اکستریمیستی، به گروه های رادیکالی دینی بینی از زیاد است. گروه های تروریستی حاضرن. شما دیدید با واسطه تلویزیون ما قریب 400 نفر زنها و کودکایی که یتیم ماندن، شوهراشون پدراشون کشتن در سوریه عراق، ما برگرداندیم. با زیاده از 400 نفر دیگر در آنجا قرار دارند که ما آنها را باید برگردانیم. حتی با کودکای نو تولد گرفته رفتن، اونا مادر داشتن، تولد کردیم، تربیه هم کردم مادر. بی تربیه ما اپد می رود، همه رویت هم می رود، دیگر کارا می کند. بعضا حالت ها رحم با پدر و مادر خودش هم دیگر نمی کند، از پدر و مادر خودشان هم رو می گردند. این مسئله بود. مادران، بانوان عزیز، با ما کمک و دستی یاردم دراز کنید در باره رعایت قانون، در باره تنظیم رسم و اینا.
بینید کدامی که رعایت میکنن عائلتان سطح زندگیتان چقدر شده است. برای چی زیاده روی کنیم؟ برای چی؟ و برای کی بی‌ندار میشود؟ من نمیدونم کی بی‌ندار میشود. از زندگی عائلوی خودتان قساوت میکنید. یگان کس شما را عنوان قهرمان نمیدهد، رحمتتان هم نمیگوید. با دیگر خیلی گفته خانه‌تان برآمده میرود، نانت میخورد، با توفات میگیرد، از دروازه برآمد با دیگر خیلی گپا میره. همین در کار است. خوبش که برای فرزندانتان خراجات، خوبش که برای بهتر شدن شهر یکی سطح و صفت زندگی خودتان برطرف کردن کمبودی های روزگارداری عائله داری را برطرف کنید. انا این در اینجا کمک مادران زنان برای ما بسیار شرط و ضرور است. ما تصمیم داریم که جلب بانوان را به کارهای دولتی و جمعیتی منبع نیز گسترش بخشیم، زیرا آنها در جامعه ما قوه بزرگ می باشند و ما با نیرو و تشبس‌های آنها همیشه اعتماد داریم. ما همچنین به نقش زن مادر که موجود مقدس می باشد همیشه ارج میگذاریم، چون که اون نسل انسان را به وجود می آورد، تربیه می کند و به کمال می رساند. سلامت. اگر مادر نمیشین من در اینجا راست ایستان نزد شما دا برآمد نمیکردم. متوجه شدید؟ همین. سلامت باشید. سلامت باشید. جوانان تاجیکستان صاحب استقلال نیروی سازنده وطن بوده، نقش آنها در ترقیات همه ساحه‌های حیات دولت و جامعه بسیار ارزشمند و نظررس می باشد. ما با جوانان کشور خود افتخار داریم، زیرا آنها در رشد دولت و آبادی وطن فعالانه سهم می‌گذارند، مرز و بوم سرزمین اجدادی را حمایت می‌کنند، وطن دوست و وطن پرست با ننگ و ناموسند و به خلق و دولت تاجیکستان صادق می باشند. محض جوانان که در عاموی گردانی ورزش نقش اساسی داشته، به شرف پیروزی های آنها پرچم تاجیکستان محبوب ما در گوشه های گوناگون دنیا پرافشانی می کند. با دستگیری و غمخواری فرا گرفتن جوانان، حل و فصل مشکلات حیات آنها و استفاده درست و عاقلانه از این ذخیره استراتژی ملی به خاطر آبادی و پیشرفت وطن و تأمین امنیت و ثبات جامعه از جمله مسائل مهمترین می باشد که تحت توجه خاصه حکومت مملکت قرار دارند، زیرا تاجیکستان خود کشور جوانان است. ما امسال برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2026 و برنامه دولتی تربیت وطن دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 را قبول نمودیم. در این زمینه ضرور است که از جانب کمیته جوانان و ورزش یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرها جهت قبول برنامه‌های محلی کار با جوانان تدبیرهای عملی اندیشیده شد. یگان ساحه نیست که امروز جوانان ما در آنجا سهم نداشته باشند.
یگان ساحه نیست و جوانان ما از جوانان سالهای گذشته با کلی فرق میکنند. به نهایت حسی بلندی ملی دارند، به نهایت حسی بلندی ملی و وطن دوستی دارند. ما تربیه کردن ما دکار، بخیلی کردن ما دکار نیست، تنازانی کردن ما دکار نیست. برعکس گلچین کرده از مکتب ها، از خودی مکتب میانه دانشگاه ها گلچین کرده تربیه کردن ما دکار. هیچ کس سرش آهن نمیگیره. ما جوانان را دیده دانسته برای درست تربیه کنیم که آینده زمام دولتداری را در دست گرفته رهبری کرده توانند، صاحبی کرده توانند، حمایه کرده توانند، در عرصه بین المللی باز هم آبروی دولت خود را بلند بردارند. حاضرین گرامی، رشد استوار و باصورت مملکت مخصوصاً عملی نمودن استراتژی‌ها، برنامه‌های دراز مدت و میانه مهلتی کشور تقاضا می‌نماید که زمینه‌های حقوقی آنها سریع وقت و با صفت تامین کرده شود. این وظیفه از مقامات حقوق ایجاد کننده پیش از همه از پارلمانت کشور طلب می‌نماید که فعالیت خود را همه‌جانبه تقویت بخشد. وظیفه‌های در نزد ما قرار داشته تقاضا می‌نماید که فعالیت مجلس عالی جهت قبول قانون‌های سریع وقتی مکمل و با صفت باز هم تقویت بخشیده شد. این مسئله در نوبت خود همکاری دائمی پارلمان را با دیگر مقامات حقوق ایجاد کننده از جمله با سوبیکت‌های دارای حقوقی تشبث قانونگذاری و تطبیق حقوق طلب می‌نماید. با در نظر داشت رشد منبعد مناسبت‌های جمعیتی تحکیم کفالت‌های سودی سوبیکت‌های این مناسبت‌ها ضرور است که فعالیت مقامات سودی پیوسته تحکیم و تکمیل داده شود. بنابراین سود عالی و سود عالی اقتصادی را ضرور است که آید به برطرف نمودن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته انتخاب و جابجاگذاری درست کادر را بلند برداشتن سطح تخصصی و آمادگی کسبی سودیه‌ها تدبیرهای مؤثر اندیش. امروزها گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی برای دعوت و جلب نمودن شهروندان به صفهای خود با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی راه و اصول‌های نو را استفاده کرده جوانان کم تجربه و ناآگاه را به غایه‌های تندگرایی گمراه می‌سازند. از این لحاظ مقامات دخلدار را ضرور است که هم آهنگسازی فعالیت را در سمت آشکار و پیشگیری نمودن خطر و خطرهای تروریستی و اکستریمیستی باز هم وسعت بخشیده با راه تقویت کارهای فرماندهی پیش راه گراییدن جوانان را به رویه‌های افراطگرا گرفته آنها را در رویه صداقت به خلق وطن و احترام به ارزش‌های عمومی انسانی تربیه نمود. در رابطه با این جهت پیشگیری نمودن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته و جنایت‌هایی که با استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی صادر کرده می‌شوند ضرور است که مرکز یگانه اطلاعاتی تأسیس داده شود. از این رو با پروکراتورای جنرالی کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی سپارش داده می‌شود که یک جا با دیگر وزارت و اداره‌ها مسئله تأسیس مرکز ذکر شده را آموخته پیشنهادهای خود را با حکومت مملکت منظور نماید. حکومت در صف قوه‌های مسلح برای جوانان مکتب جوانمردی محسوب یافته در رویه وطن دوستی و وطن پروری خودشناسی و خودآگاهی تربیه نمودن خدمتچیان حربی و برای آنها مهیا نمودن شرایط خوب خدمت اینچنین رعایت طلبات آیین‌نامه‌های حربی مهمترین سمت سیاستی مدافعی کشور محسوب یافت. وضع مرکب جهانی معاصر
ما را وادار می‌نماید که جهت صورت بخشیدن به نوسازی و مجهزگردانی قواهای مسلح، بلندبر داشتن آماده باشی حربی و تقویت اقتدار مدافعی کشور تدبیرهای ضروری علاوگی را عملی نماید. بنابراین حکومت مملکت، وزارت مدافع و دیگر ساختارهای نظامی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت بلندبر داشتن اقتدار مدافعی کشور کنسپسیای مدافعی ملی را تهیه و پیشنهاد نماید. وکیلان محترم، حاضرین گرامی، امروزها روندهای گیوپولیتیکی همانا مرکب و پیچیده باقی مانده، باعث افزایش مخالفت و نزاع‌ها، شدت گرفتن رقابت و تلاش کشورها برای توسعه نفوذ در منطقه‌های گوناگون جهان گردیده‌اند. این حالت باعث به میان آمدن تهدید و خطرهای بی‌سابقه امنیتی گردیده در مجموع به ساختار بنیادی مناسبت‌های بین‌المللی تأثیر جدی می‌رساند. در چنین شرایط تاجیکستان به خاطر تامین نمودن منفعت‌های ملی و حفظ ارزش‌های عنعنوی خود سیاست خارجی متوازن و سنجیده را ادامه می‌دهد. در این زمینه دولت ما عزم دارد که در اساس سیاست درهای گشاده خارجی خود رابطه‌های دوستی و همکاری متقابلا سودمند و سازنده دو جانبه و بسیار جانبه را با همه کشورهای جهان توسعه بخشیده رشد دهد. تکرار میکنم، با همه کشورهای جهان. سال 2022 تاجیکستان 30 سالگی برقرار نمودن رابطه‌های دیپلماتیش را با اکثر دولت‌های جهان تسجیل نمود. ادامه رابطه‌های فعال و رشد و تحکیمی مجموع مناسبت‌ها با شریکان استراتژی عنعنوی و با اعتماد سمت مهمی سیاست خارجی ما را تشکیل می‌دهد. در برابر این ما سعی و تلاش را جهت تامین نمودن رشد استوار و تقویت روحیه حسن همجواری، اعتماد و دوستی پایدار در منطقه آسیای مرکزی ادامه می‌دهد. تاجیکستان همکاری‌های خود را با شریکان بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و دیگر ساختارهای بسیار جانبه همچون عضو فعال ادامه خواهد داشت. در این روند همکاری ما با ساختارهای بین‌المللی مالیوی و دیگر شریکان رشد در سطح بلند قرار داشته من بعد نیز گسترش داده می شود. تاجیکستان در آینده نیز در حل مسائل مبرم جامعه بین‌المللی از قبیل مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، جنایت‌های کیبری همچون مطابق شوی به پیامدهای تغییریابی اقلیم و رفع عاقبت‌های آن سهمی باسزا خواهد داشت. ما جانبدار حل مسائل بین‌المللی و نزاع‌های منطقوی با راه مکالمه هستیم و از تقویت نقش کلیدی سازمان ملل متحد در این روند پشتیبانی می‌کنیم. باعث قناعتمندی است که تاجیکستان در سطح بین‌المللی همچون کشور تشبثکار در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم اعتراف شد. 14 دکمبر سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها اعلان کردن سال 2025 و 21 مارس همچون روز جهانی پریخ‌ها که
از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده بود یک دلانه قرار قبول کرد. موافق این قطعنامه در چارچوب سازمان ملل متحد فاند مقصدناک بین المللی آید به مسئله حفظ پریخا تأسیس یافته. وابسته به این موضوع سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس سطح بلند سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد. دایر به این موضوع من صبح امروز از منشی سازمان ملل متحد جناب گوتیرش برخی تبریکاتی گرفتم. مایه افتخار و سرفرازی همه ماست که پنجمین ابتکار جهانی کشور ما آید به مسئله آب و اقلیم در مقیاس سیاره عملی خواهد شد. واقعا قبول این قطعنامه در مقیاس جهان اقدام مهم و تاریخی بوده. توسط آن جامعه جهانی امکان پیدا می‌کند که برای حفظ بزرگترین منبع‌های آب آشامیدنی تدبیرهای مشترک ضروری اندیشید. با استفاده از فرصت به تمام کشورها، ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین المللی و منطقوی برای دستگیری از این تشبث تاجیکستان منتداری صمیمی ایثار می‌نماید. خب بار دیگر مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت قبول این قرار مهم و تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صمیمانه تبریک میگویم. در اصل برای ملت ما بسیار واقعه تاریخی است. سلامت باشید. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، پیشرفت دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کشور در سالهای آخر و مشکلات و مسائل حل طلب حیات جامعه و دولت اینجا بیان شدند و وظیفه برای برطرف نمودن آنها نیز معین گردید. تأکید می‌نمایم که تنها سعی و تلاش صادقانه و صافدلانه حس بلند مسئولیت در نزد خلق و وطن و اقدام و تشبث‌های سازنده ما را به هدف‌های عالی‌مان نزدیک می‌رساند. باور دارم که مردم شریف سربلند، وطن دوست و وطن پرور و قوی اراده و زحمت دوست ما از عهده اجرای همه گونه عملهای نیک و برطرف نمودن تمام مشکلات میبرایند. تاجیکستان عزیزمان را بازم آباد و زیبا و پیشرفته میگردانند و برای زندگی از امروز بهتر شرایط فراهم می‌آورند. به وقت ملت تاجیک ما شما را نصیب گردان که
با این روزهای خوشبختی و نیک رسانند. همه سختی های سنگینی که پای 30 سال به سر ملت تاجیک آمده بود پسی سر شد. این کاویدم همین خیلی گذشت. من باوری کامل دارم اگر ملت تاجیک سرجم باشه، با صبر و تحمل باشه، حسی بلند ملی، حسی بلند وطن دوستی و وطن پرستی داشته باشه، با همه آرزوها و با همه مقصدها و برنامه‌های نیت‌های نیکی که ما داریم به همون نصیبشان نگردد. هر یکی ما رهبران ساختار و مقامات دولتی و کلی خدمتچیان دولتی در این جاده مسئولیت داریم و وظیفه داریم که به خلق عزیز تاجیکستان صافدلانه و صادقانه خدمت کنیم. یعنی ما باید باز هم بیشتر زحمت کشیم و برنامه‌های سازنده و نقشه‌های بنیادکارانه برای رشد دولت و آبادی وطن تحریرزی کرده خود را سری وقت و با صفت بلند به انجام رسانیم. ما باید وطن دوست و وطن پرست باشیم و هرگز فراموش نسازیم که احساس گرمی وطن دوستی و حس بلند ملی عامل اساسی ترین و راه مهمترین رشد دولت و جامعه می باشد. ما این روز دنیا را دیده ایستادیم. ما از دست دادن ما در کار نیست. حسی بلند ملی داشتن در کار. ما یراق هسته‌ای نداریم. در یکی از روزهای حساس ترین تاریخ تاجیکستان من در جلسه پارلمان بیان کرده بودم که بزرگی ملت تاجیک این در وحدت است، سرجامی ملت است. این برابر به همون قوای یراق هسته‌ای. یعنی هر یکی ما باید منبع نیست مفهوم‌های وطن دوستی و رشد را شعار کار و فعالیتی هر روزه خود قرار دهیم. برای چی من هم شعار وارد کردم؟ اولا که پاتریوت بودن نکن. اگر وطن دوست نداشته باشه، وطن خود را دوست نداری، سرزمین اجدادی را دوست نداری، رشد و ترقی نمیشه. اگر همه ما حسی بیگانه پرستی داشته باشه، یک تمام با طرف نگاه کنیم، یک طرف با چپ باید طرف راست. اولی سالهای 90 همین بود. انا فلانچه تقایم میام مرا اینجا تعیین میکنم با من رو بریم. انا فلانچه مرا خیلی وعده دادن میام هیچ. اول که پاتریوت بودن در کار، حسی بلندی وطن دوستی داشتن در کار، حسی بلندی ملی داشتن. دیگر چی امروز ما را نمیدونم. اگر همین چی در ما وجودی ما باشد، هر فردی تاجیکستان دیگرش سازندگی است، بنیادکاری است، رشد است، ترقیات است. دیگر پرابلم دیگر نیست. می شود در یک 5 ساله 10 ساله سطح صفتی زندگی مردمی ما خیلی بهتر میشد. کشور ترقی میکنه. در بسیار حالت ها ما ببینیم از موسع
اخبار آمد دیگر از هیچی نترسیتون. شکرانه کنید که ما تاجیکا کشور صاحب استقلال هستیم. استقلالیت برای مقدس ترین ایراد دایم مقدس ترین بسیاری آمان مردم نه قدر درد میکنند. نترسیم. برای چی میترسیم؟ از کی میترسیم؟ ما هم اعضای کلی سازمان های با نفوذ بین المللی هستیم. یک آواز داریم. ملت تاجیک ملت قدیمه است. تاریخ باستانی دارد. ملت کوچک نیست. تاریخ تمدن ببینید بای غنی دارد. تمدن آفر است. با آمدی کسی نشویتان. گوش دار. انمی وای میکنیم. بله دولت سازی کار آسان نیست. در یک 10 ساله نه 100 ساله ها فرزندانی سرسپرده فرزندان در کار که جان خودش برای پیشرفت ترقات دولت خودش ایثار میکنند. نکردیم سال پیش شنیدان حق و حقوق خودمان حمایت کردن نتونستیم. احاز صاحب استقلال هستیم کردن مونده کار. باز میگویم مخصوصا اعضای حکومت وکیلان مردمی خدمتچیان دولتی رهبران همه زینه فعالان جوانان شکر کنه که ما تاجیکا وطنی صاحب استقلال داریم. من قطعنامه قبول شدگی در تمام دنیا تاجیکستان یک کوچک کشور است. با چی در کار؟ ما مشکلی داریم. مشکلی را زحمت کشیده سرجمانه این مشکل را پستر میکنیم. هیچ کس آمده برای ما شما دولت نمیسازد. یگان کس آمده خانه ما شما را نمیسازد. بنیاد نمیکند. کی کرد بعد جنگ شهروندی؟ کی آمد؟ کی خانه سوختگی ما را برقرار کرد؟ کی کودکی یتیم ماندگی را تربیت کرد؟ همه تماشابی بود. طعنه و ملامت نال میکنند. تاجیکستان جنگ زده. با میگویم ایسو بینید ما در کجایی که نباشه منفعت های خود را منفعت هر یک تاجیک را حمایت کردن نمانده کن. شنیدم دیگر که من اینجا شدم روز بعضا اگر با 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه هم که من تعلیق کنم همه اون کار یک ساله باشدگی را به انجام نمیرسد.
صدقاً هر کدامی ما زبان منقطع نیست، صدقاً قلب منقطع. وطنمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم. سحر خیستیم چیکار کردم من؟ خانه کاترشکا و پیاز نباشد، گوشت نباشد، از بازار میخری. لیکن برای وطنم چیکار کردم؟ برای دولتم چیکار کردم من بیروز؟ علاوه بر این حفظ استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان و دستاوردهای آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی باید قرض انسانی، وظیفه شهروندی و رسالت ایمانی هر یک فرد با ننگ ناموس و وطن دوست و وطن پرست جامعه باشد. ما باید تمام دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را بد نیست بر رشد دولت صاحب اختیارمان و وطن اجدادیمان روانه کنیم. کشور محبوبمان را پیشرفته گردانیم و برای نسل‌های آینده یک ملک آباد میراث گذاریم. با کل مردم شریف تاجیکستان، به هر یک کدام شما وکیلان خلق و حاضرین گرامی، سعادت روزگار، موفقیت و برای کار آرزومندم. همیشه سربلند و کامیاب باشید هموطنان عزیز.